press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम जो महाभारत कथा के जो आगे के भागों को देखते हैं। जो अगले कैरेक्टर हैं जरासंध। जरासंध एक बहुत ही शूरवीर राजा है, जो यहाँ जो इंद्रप्रस्थ में धर्मराय ने जो बहुत ही जो न्याय निष्ठा से और धर्म के मार्ग में जो प्रजा पालन कर रहा था, और इंद्रप्रस्थ में जो सभी पांडवों ने और कुंती भी बहुत ही जो सुखी जीवन बिता रहे थे। यहाँ एक बार जो धर्मराय को उनके जो साथियों ने, उनके संबंधियों ने एक सलाह देते हैं कि जो धर्मराय को राजसूय याग को करना चाहिए। जो राजसूय याग करने के लिए एक नियम है। वो क्या नियम है कि जो भी राजा राजसूय याग को करना चाहते हैं तो उस राजा को संसार के सभी राजाओं से वह राजा सम्मानित होना चाहिए, और सभी राजाओं ने यहाँ जो पूज्य करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वह राजा जो चक्रवर्ती होना चाहिए, संसार के सभी राजाओं को जीतना चाहिए। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ರಾಜ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜ ಗೆದ್ದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದವರು ಮಾತ್ರ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದ ನಿಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. अर्थ आयता? ऐसे ही जो लेकिन धर्मराय ने जो किसी भी राजाओं के साथ युद्ध नहीं किया था, इसलिए धर्मराय ने जो भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ आने के लिए जो निमंत्रण देते हैं, यानी बुलाते हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण आने के बाद धर्मराय ने जो कुछ भी यहाँ जो स्थिति है और जो राजसूय याग करने की जो इच्छा है, इसको प्रकट करते हैं, इनके सामने जो बोलते हैं। और श्री कृष्ण जी ने बोलते हैं जो राजसूय याग करना तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो राजसूय याग करने के लिए जो मगध के राजा जरासंध ने सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन में रखा है और वह चक्रवर्ती बन गया है। जो कहा तक कि जो शिशुपाल जैसे जो शूरवीर महाराजा भी यह जो जरासंध से हार मानकर उनके जो आश्रय में रह रहे हैं, उनके छत्रवास में, उनके आश्रय में रह रहे हैं। और यहाँ जब जरासंध के जो बेटी से यहाँ जो कंस के बारे में आप सभी जो पता है आपको, महाराजा उग्रसेन के जो बेटा है कंस ने जब विवाह किया था, तब जो मथुरा पर भी जो जरासंध के साथ लेकर जो आक्रमण किया था कंस ने। और इसमें जो श्री कृष्ण भी यहाँ जो युद्ध करते करते सभी जो हार जाते हैं, वो भी 30 बरस तक, यानी 3 ಬರಸ ತಕ್ಕ, ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಹಿತ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ। और यहाँ द्वारका आकर जो रहने लगते हैं। ऐसे जो राजा महाराजाओं ने यहाँ जरासंध से हार मानकर जरासंध के आश्रय लेकर उनके अधीन में जी रहे हैं। यहाँ जरासंध को जीतना, यानी उनको जो जीतना बहुत ही जो मुश्किल बात है। इसलिए पहले आपको जरासंध को जीतकर बाद में जो राजसूय याग करना उचित बात है। ऐसे जो यहाँ श्री कृष्ण जी ने बोलते हैं, यानी सलाह देते हैं धर्मराय को। और इसके बाद क्या हो जाती है कि उसी समय में एक ब्राह्मण ने जो यहाँ जरासंध के राज्य से, मगध से एक ब्राह्मण आता है। वह जो ब्राह्मण बोलता है कि जो भी राजाओं को यहाँ जरासंध ने अपने कैद में, यानी अपने जो अधीन में रखा गया है, उन सभी राजाओं को यहाँ बलि चढ़ाकर यहाँ भैरव याग को करना चाहता है। और इस सभी जो दुनिया के एक ही जो चक्रवर्ती बनना चाहता है, वो कौन है? जरासंध। इसलिए वहाँ जो कैद हुए सभी जो राजाओं ने यहाँ जो मांग रहे हैं कि जो भी राजा
जरासंध से उन राजाओं को मुक्ति दिलाएगा, वही राजा को यहाँ जो सभी राजाओं ने यानी जरासंध से कैद हुए सभी राजाओं ने जो सम्मान करते हैं, पूज्य करते हैं, ऐसे जो ये जो ब्राह्मण यहाँ धर्मराय और श्री कृष्ण के सामने बोलता है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಗಧ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧ ತನ್ನ ಕೈದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭೈರವ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಗೆದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, चक्रवर्ती ಆಗಿರ್ತಾನೆ. इट्स मीन्स एम्परर. अर्थ आयता? एक किंग और एम्परर को जो क्या है डिफरेंस होती है, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏಕ ಎಂಪರರ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಾಜರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಈ ಜರಾಸಂಧ ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರಾಜರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೋ ಆ ರಾಜರಿಗೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ जो एक ही जो समय में जो एक ही पत्थर में जो दो क्या है यहाँ ಹಂಟ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿಗೇನೆ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೇಟೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ सलहे ಕೊಡ್ತಾರೆ. लेकिन यहाँ धर्मराय ने जो बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है. इस विशाल संसार में कितनी ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं. आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है. इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूँ और जो ही उसी को लेकर संतुष्ट रहो, जो ही है उसी को लेकर संतुष्ट रहो. इसका मतलब क्या है? धर्मराय को जो युद्ध करना, रक्तपात करना, ये तो कुछ भी पसंद नहीं रहता है धर्मराय को. इसलिए धर्मराय ने जो श्री कृष्ण से क्या बोलते हैं कि देखिए श्री कृष्ण जी, जो भी यहाँ राजाओं ने बचे हैं वो अपने ही राज्य में जो सुखी जीवन बिता रहे हैं अपने प्रजा पालन करके, उसी में ही वो सभी खुशी है. मैं भी ऐसे ही जो खुशी से रहना चाहता हूँ. ಈಗ ನಮಗೇನೇನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ನು ಜರಾಸಂಧ ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜರುಗಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಣ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಕ್ತಪಾತ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋದು ಧರ್ಮರಾಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, रक्तपात ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಧರ್ಮರಾಯರಿಗೆ. जो इसके बाद क्या हो जाती है कि युधिष्ठिर की ये जो बातें हैं ये तो भीम अर्जुन को कुछ भी जो पसंद नहीं आती है. जो श्री कृष्ण जी के यहाँ युधिष्ठिर के धर्मराय के इन बातों को सुनकर जो भीमसेन ने क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण की नीति कुशलता और मेरा शारीरिक बल अर्जुन का शौर्य साथ मिल गए तो ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಚತುರತೆ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಣದ ಒಂದು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಜರಾಸಂಧ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಬಂದರೂ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसके बाद क्या हो जाती है कि यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी के जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ, ನಾವು 3 ಜನನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜರಾಸಂಧನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೋಷಿ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ದುಷ್ಟನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದಾಗೂ ಸಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಂತು युधिष्ठिर को यह बात ना जांची। उन्होंने कहा मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। क्या बोलता है, ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಈ ವಿಷಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ನಾನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसलिए जो यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस काम ना करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हमें सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम कर सकेंगे ना कर सकेंगे। ये बात को सुनकर जो अर्जुन को जो यहाँ गुस्सा आती है, क्योंकि जो हम तो भरत वंशज है, भरत वंशज तो जो शूरवीर है, जो बहुत ही जो सामर्थ्य के साथ हम कुछ भी काम को हम कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम को हमें करने के लिए जो क्षमता हमें है, धैर्य हमें है, जो भी जो वीरत्व हमें है, सामर्थ्य हमें है, उस काम को हम ना कर सके तो ನಮಗೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭರತ ವಂಶಜರಾಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಶೇಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೆಲಸ, ನಾವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಯ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, बोले धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರಿಂದ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಇದೇ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ವಿಶ್ವಾವತಾರ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? वो भी उसके जो बहन के जो पति भी है ना, कौन? अर्जुन, ಸುಭದ್ರೆಯ ಗಂಡ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? और ऐसे ही जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई. श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन से जो वलकल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए. राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुँचे. जरासंध ने जो कुलीन अतिथि जो समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया. जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे. देखिए यह क्या हो जाती है, जरासंध ने यहाँ जो धर्मराय ने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को जरासंध के पास जो युद्ध करने के लिए जो अनुमति देते हैं, और यहाँ तीनों ने यहाँ वलकल यानी एक कवच को, युद्ध की जो कवच आती है उन कवच को पहनकर एक जो ब्राह्मणों के वेश में यहाँ जरासंध के राज्य को जाते हैं. और वहाँ जरासंध ने मगध राज्य, जरासंध का राज्य कौन सा है? मगध राज्य. मगध जा पहुँचते हैं और वहाँ जो कुलीन अतिथि समझकर, यानी जो ब्राह्मण आते हैं उनको जो अतिथि सत्कार करना एक राजा के जो कर्तव्य होती है, इसलिए जो कुलीन अतिथि समझकर यहाँ
कौन? जरासंध ने इनको जो अंदर बुलाते हैं और इनको जो सम्मान करना शुरू करता है और आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ जो स्वागत करते हैं। लेकिन जो भीम और अर्जुन यहाँ जो जरासंध के साथ कुछ भी बातें नहीं करते हैं। अगर बात किए तो, अगर समझ गए तो ये कौन है ना। इसलिए जो श्री कृष्ण जी ने अपने जो वाचन शैली को जो बदला कर यहाँ जो जरासंध के साथ बात करना शुरू करते हैं, ये दोनों तो आज मौन व्रत में है और ये तो रात 12 बजे के बाद ही जो बात करेंगे ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಜರಾಸಂಧನ ಜೊತೆಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವರಿಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಮೌನ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೇ ಇವರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इस बात को जो सच मानकर जरासंध ने इनको जो अतिथि गृह में ठहरने का एक व्यवस्था बनवाकर देते हैं। और यहाँ इसके बाद क्या हो जाती हैं, जो भी यहाँ अतिथि जो जरासंध के जो महल में आते हैं तो उनके जो अतिथि सत्कार ले रहे हैं तो उनके साथ ठीक तरह से बातें करना, उनको बहुत ही जो सम्मान देना जरासंध का एक जो नियम था। ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಜರಾಸಂಧನ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಅವನೊಂದು ದಿವಸದ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗಿ ಆ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಇದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಜರಾಸಂಧ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು। ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, इनके जो वेशभूष जो बदले हुए देख कर जरासंध को यहाँ जो डाउट आ जाती है, अनुमान आती है और वो तो पूछता है, बहुत ही गुस्सा से पूछता है, यार नीवू कौन है आप लोग? ऐसे जो पूछने के बाद भीम और अर्जुन दोनों भी अपने जो निज रूप दिखाते हैं और हम तो भीम और अर्जुन हैं जो पांडवों में से 2 हैं और ये तो श्री कृष्ण हैं, हम जो आपके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, आपको जीतना चाहते हैं। मेरे भाई जो है वो तो राजसूय यज्ञ करना चाहता है, आप चाहते हैं तो आप हमें से किसी के एक के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। ನಾವು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮ ಇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನೀವು ನಮ್ಮ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಭೀಮನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜರಾಸಂಧ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ। उन दोनों के साथ यहाँ जरासंध और भीम के साथ जो भी यह क्या है, जो 13 रात लगातार लड़ते रहे, यानी 13 ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊಡಿತಾರೆ। ಜರಾಸಂಧನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಶೂರವೀರ ಅವರು। ಯಾರು ಜರಾಸಂಧನು ಭೀಮನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಭೀಮನು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ತನಕ? 13 ದಿವಸ 13 ರಾತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 14 ದಿವಸ 13 ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ऐसे ही लड़ते लड़ते क्या हो जाती है, तक कर जो ಜರಾಸಂಧನೇ 14ನೇ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ। जो जरासंध तक कर जरा देर तक रुक गया, पर ठीक मौका देख कर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे ज़मीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजेय जरासंध का अंत हो गया। देखिए क्या हो जाती है, ಅವನು 14ನೇ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ। 13 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಭೀಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಲಭೀಮ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು। ಅವನೇನು ಸುಸ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ। ಜರಾಸಂಧ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸುಸ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್, ಇಶಾರಕ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಹೊಡೆದಾಕೋ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಅವನು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅವನನ್ನು ಕಾಲು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು
ತುಂಬ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಜರಾಸಂಧ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಕತ್ತನ್ನು ಕೊಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರುಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಅವನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಸುತ್ತಿ ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸಿತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अर्थ आयता? जो भी है लेकिन यह जरासंध का मृत्यु भीम के हाथ से हो जाती है. और इसके बाद श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को जो छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए. इसके बाद यहाँ जो जरासंध के पुत्र सहदेव को इल्लेनागुत्ते इवाग अर्जुन भीम और श्री कृष्ण ने जो भी राजाओं ने यहाँ जो जरासंध के अधीन में कैद थे उन सभी राजाओं को छुड़वाते हैं. समझ में आए ना? और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध के राजा बनाकर उनको वहाँ पट्टाभिषेक करा के यानी उनको राजा बना के यहाँ इंद्रप्रस्थ आ पहुँचते हैं. और इंद्रप्रस्थ आने के बाद यहाँ जो धर्मराय ने सभी राजाओं के सामने जो भी राजाए यहाँ बोले थे, राजाओं ने जो भी हमें छुड़ाते हैं उनको हम सम्मान करते हैं, उनको हम पूज्य भाव से देखते हैं, ऐसे जो बोले थे ना, एक ब्राह्मण आकर ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಧರ್ಮರಾಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರಿಗೆ, ರಾಜರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಹ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಜೋ ಪೆಹಲೆ आदर सत्कार करने की बारी आई तो यहाँ अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूज्य किसकी हो. जो सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದು ಧರ್ಮರಾಯಂಗೆ ಋಷಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಯಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಉತ್ತಮವಾದವರು, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಅವರಿಗೇನೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ वहाँ जो श्री कृष्ण की पूजा की जो वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित हो चेदी नरेश ಶಿಶುಪಾಲ್ को अच्छी नहीं लगा. ಶಿಶುಪಾಲ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವನೇ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ನಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಿಶುಪಾಲ ರಾಜನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಶಿಶುಪಾಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜರಾಸಂಧ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಸದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಂಥ ಮೋಸಗಾರನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆನಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಅವನು ಎತ್ತಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಜರಾಸಂಧನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದು ಜರಾಸಂಧ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಭೀಮನಿಗೆ ಜರಾಸಂಧನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡು ಇವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮೋಸದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿರೋದು ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮೋಸದಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಅವನು ಉತ್ತಮ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಶುಪಾಲನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಓತೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೇ ವಹಿ ಸೆ
जो शिशुपाल की ओर गई, जो वह ऊंचे स्वर में वे में बोला, यह अन्याय है कि मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ तो यहाँ जो मानव रूप में जो धरती पर आया था, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣಗಿಸ್ತಾರೆ। युधिष्ठिर को यो आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की और देखकर बोला, उपस्थित राजगण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की जो युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की, जो इसके बाद उसे इस धर्मात्मा कैसे जो कह सकते हैं, उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕುಚ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಸದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸದಿಂದ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ। ಅವನು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಾಜಗಣರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಯಾರು ಶಿಶುಪಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸಭೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎದ್ದು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ರಾಜರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं के साथ लेकर सभा में निकल गया। जो राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के जो पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हट और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। जो कहा तक होती है कि जो शिशुपाल ने बहुत ही जो नीच वाक्यों से यहाँ जो श्री कृष्ण को निंदा करना शुरू कर देता है, और सभी वहाँ के कुछ राजाओं को लेकर वहाँ जो उस आस्थान से निकलना शुरू करता है। लेकिन जो युधिष्ठिर ने, धर्मराय ने उन सभी राजाओं को रहने की जो अनुनय विनय करता है, यानी बहुत ही जो रिक्वेस्ट करता है, जो राजा यह नहीं रुकते हैं। अंत में क्या हो जाती है, ऐसे ही बातें होते होते श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच युद्ध हो जाती है, और शिशुपाल का जो मृत्यु श्री कृष्ण के हाथ हो जाती है। इसके बाद जो युधिष्ठिर ने राजाधिराजा यानी चक्रवर्ती बन जाता है, राजाधिराजा बन जाता है, और राजसूय यज्ञ बहुत ही जो सुखी से, यानी वो कोई भी जो निर्विघ्नता से यहाँ जो राजसूय यज्ञ संपन्नता से होती है। समझ में आए ना बच्चों? और इसके बाद क्या हो जाती है, जो शकुनी का प्रवेश हो जाती है। देखिए यहाँ जो शकुनी का प्रवेश, शकुनी कौन है अब सभी को पता है, जो कौरवों के क्या है, और कौरवरा मावा, हौदल्वा। यहाँ जो युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहा, भाइयों युद्ध की संभावना यह क्या हो जाती है, ऐसे जो राजाधिराजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने यानी धर्मराय ने अपने जो भाइयों से जो कहता है कि ऐसे जो युद्ध को करना यानी कि संभावना मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में जो मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी ना टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। देखिए इन सभी जो
घटनाओं के बाद युधिष्ठिर को एक विचार मन में आती है कि जो आज के बाद मैं किसी के साथ यहाँ जो क्या दिए है कि जो 13 बरस तक अपने भाइयों का किसी बंधुओं को बुरा ಬಲ नहीं करूँगा. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 13 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸಿಗಾಗಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗಾಗಲಿ ನಾನೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಏನು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಾತಿನಿಂದನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತರಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೌರವರು ಸಹಿತ ಅಥವಾ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರವ್ರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಂದು ಆಸೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣ, ಧರ್ಮರಾಯನ ಗುಣ. अर्थ आयता? इसलिए ऐसे ही जो चलते रहने के बाद ऐसे ही चलते रहते हैं. यहाँ क्या हो जाती है कि इन बातों को सभी पांडवों ने मानते हैं. ಅಂದರೆ ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಗೂ ಮುಖ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಾಗ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನೋವಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದು, ಇದೇನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋ यहाँ दुर्योधन को जो धर्मराय और सभी पांडवों ने राजसूय याग करके बहुत सारे राजाओं से जो मित्रता करवा चुके हैं, इनके साथ अब तो श्री कृष्ण है स्वयं, है ना? श्री कृष्ण है, बहुत सारे जो राजा महाराजाओं ने यहाँ जो धर्मराय के यानी पांडवों के जो मित्र बन गए हैं, है ना? इसे देखकर जो दुर्योधन को ठहर ना सका, वो तो जलने लगा. किसी ना किसी तरीके से हमको पांडवों को हराना चाहिए और उनको जो फिर से कुछ भी उनके पास नहीं रहना चाहिए, यानी उनको जो धन नहीं रहना चाहिए, उनको यहाँ रास्ते में खड़ा करना चाहिए. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀದಿಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು, ಜನರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ರಾಜರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯರಿಗೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಅದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಕಾಡಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವನ್ನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಜರುಗಳು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಶಕುನಿ ಕೋ रहना सका. और शकुनी जो यहाँ जो भांजे है ना, शकुनी तो मामा है किसके, जो कौरवों के, वो तो जाकर दुर्योधन से पूछता है, जो दुर्योधन तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है? ऐसे जो पूछने के बाद जो दुर्योधन ने बोलता है, जो पांडवों ने कितने
जो आगे आ गए, कितने राजाओं की जो मित्रता कर चुके हैं, वो तो बहुत ही शूरवीर बन गए हैं, बहुत ही नाम कर चुके हैं। सभी प्रजाओं ने उनके ही जो क्या है, उनके ही जो यशोगात बताते रहते हैं, उनके ही तारीफ़ करते रहते हैं। इसे उन्हें किसी ना किसी तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए। ऐसे जो सोचने के बाद शकुनी पहले जो ठीक तरह से बोलता है, यहाँ उनको जो आधा राज्य मिलना चाहिए थी वो तो आधा राज्य उनको मिल गए है। वो तो यहाँ तुम्हारे जो राज्य को पूछने के लिए नहीं आए हैं, वो तो अब उनको जो भी दिए हैं इंद्रप्रस्थ राज्य को, उनमें ही वो तो खुशी से अपने राज्यपाल को कर रहे हैं। और उनको जो आगे चलने के लिए जो भी कार्य वो कर रही है, वो अपने इच्छानुसार किसी को दुख ना पहुँच के वो तो कर रहे हैं, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಬಲವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿ ಬಲವನ್ನು, ಶಕ್ತಿ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ದ್ವೇಷ? ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಕುನಿ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು. ಆದರೆ ಏತೋ युधिष्ठिर नहीं मानता है, युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन इन बातों को कुछ भी नहीं मानता है। और ये तो इसके बाद जो शकुनी बोलता है कि उनको जो बहुत सारे राजाओं ने मित्र बन गए हैं, तो हमारे साथ यानी कौरवों के साथ जो गुरुओं के गुरु द्रोणाचार्य है ना, और भीष्म पितामह है, और यहाँ जो अश्वत्थामा है, इन सभी हमारे साथ है, यानी कृपाचार्य हैं, जयद्रथ है, सोमदत्त है, ये सभी जो शूरवीर हमारे साथ है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು? ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯ. ಯಾರಿಗೆ? ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई की क्यों ना कर दे? ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥನ ನಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಶೂರರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಹಾವೀರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ शकुनी कहा युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हैं तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। देखिए शकुनी ಇವನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶಕುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ನೀನೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತ. ಯುದ್ಧದ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಚತುರಾಯಿಕ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹೌದಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಹೌದಾ, ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು ಪಾಂಡವರನ್ನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ जो शकुनी ने क्या बोलता है, चौसर खेलने के विचार बोलता है. समझ में आए ना? चौसर खेल ಅಂದರೆ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, जो दुर्योधन चौसर के खेल का बड़ा शौक है, दुर्योधन को तो युधिष्ठिर को चौसर खेलना ಅಂದರೆ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ
इवाग ಏನಾಗುತ್ತೆ जो खेल के लिए न्योता दो युधिष्ठिर ने अवश्य मान जाएगा। न्योता करना का मतलब क्या है, यह निमंत्रित करना। ಇವಾಗ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ, ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। जो न्योता देना चाहिए, न्योता करना का मतलब क्या है, इनवाइट करना। जो चौसर खेलने के लिए दुर्योधन को यहाँ किसके धृतराष्ट्र के जो सहायता से यहाँ धर्मराय को निमंत्रित देना चाहिए, निमंत्रित करना चाहिए चौसर खेलने के लिए। और यहाँ धर्मराय आता है तो उसको जो जाल में फंसाना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಕುನಿ ಹೋಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಅವನ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ। और यहाँ जो पांडवों को जो हराना चाहता है, उनके साथ युद्ध करना चाहता है ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 10 ದಿವಸದಿಂದ ತನಕ ಅಂತಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಅವನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಈ ರೀತಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ धृतराष्ट्रನ। अर्थ आयता? लेकिन धृतराष्ट्र पहले बोलता है ये विचार तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तो बड़ों से उनके जो सलाह लेना चाहता हूँ, ऐसे जो बोलकर भीष्म पितामह से इसके बारे में जो सलाह लेता है, कौन? धृतराष्ट्र ने। जो विदुर से धृतराष्ट्र ने जो सलाह लेता है, जो विदुर से जो सुनकर विदुर इस बात को सुनकर क्या बोलता है कि जो समझदार है हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, सलाह लेकर कुछ तय करना ठीक होगा। तो धृतराष्ट्र ने बोले जुए का खेल वैर विरोध की यहाँ वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇದೇನು ಜುವಾ ಕೇಲ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಜೂಜಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಚೌಸರ್ ಕೇಲ್ನ ಇದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸೋತ್ರೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಸೋತ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಜೂಜಾಡೋದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಆಯಿತಾ? ಆ ರೀತಿ ಆಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇದರಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ। जो दृढ़ रहता हुआ बोला चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद किया नहीं है, जो यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। क्या है? सलाह की क्या हो जाती है? ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ವಜರಿಂದನೂ ಈ ಒಂದು ಚೌಸರ್ ಖೇಲ್ನ ಏತೋ ಏಕ್ ರಿವಾಜ್ ಹೇ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ। ಆ ರೀತಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉನ್ಕೋ ಜೋ ನ್ಯೋತಾ ದೇ ರಹಾ ಹೂಂ ಐಸೆ ಜೋ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ। ಇದರಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ವಿದುರನನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, जो राजन सारे वंश का इसमें नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े
झगड़े फसाद होंगे, इसकी ಭಾರಿ ವಿಪದ ಹಮ್ ಪರ್ ಆಯೇಗಿ. ಇವಾಗ ವಿದುರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಅಲ್ವಾ ವಿದುರ, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಏನು राज परंपरा जो है यानी राजा महाराजाओं में बहुत ही जो युद्ध हो गए हैं इसके संबंध, और जो दूसरों के मन में हमारे जो मन में जो मन मुटाव हो सकती है ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರ ಭಾವಗಳು ಬೆಳೆದೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ. अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमज़ोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಇದು ರಿವಾಜ್ ಆಗಿದೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೇ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಆವಾಗ ವಿದುರ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ರಾಜ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ರಾಜ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ರಾಜನಿಗೆ ಇವನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಕುನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೌಸರ್ खेलने के लिए विदुर से यहाँ निमंत्रण यानी न्योता भेजकर जो न्योता देकर भेजता है धृतराष्ट्र ने. इसके बाद क्या हो जाती हैं, यहाँ चौसर खेलने में क्या क्या जो घटनाएं हो जाती है इसके बारे में हम आगे के क्लास में देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.